अज तुसीं वचन नूं सुनना है। जो जो वचन नूं सुनोगे त्यों तो परमेश्वर तुहानूं बरकत देवेगा। जोर नाल बोलांगे हालेलुया। आओ अज असीं वचन नूं सुनदे हां और उस ते अमल करदे हां। वचन की है? अज वचन दे विच चलदे हां। मेरी मुश्किल दा हल मेरे यीशु कोल है। मेरी मुश्किल दा हल मेरे गुरु कोल है। टॉपिक है मेरी मुश्किल दा हल मेरे गुरु कोल है। की है टॉपिक दा नाम? मेरिया भैणां बोलन, मेरी मुश्किल दा हल मेरे, हाँ जी वीर बोलणगे मेरी मुश्किल दा हल किस कोल है? सब बोल हालेलुया। मेरी मुश्किल दा हल मेरे गुरु कोल है। आओ वचन दे विच चलदे हां। वचन की समझाउणा करदा है? पहला सामुएल दा ग्रंथ ओदा 3 अध्याय 1 ऐत तो लैके 10 ऐत तक वचन पढ़ांगे। जिस किसी ने भी वचन पढ़ना है ऐत बाई ऐत पढ़े ते पूरे ध्यान दे के पढ़े। मेरी मुश्किल दा हल मेरे गुरु कोल है। मेरी मुश्किल दा हल मेरे गुरु कोल है। आओ वचन दे विच चलदे हां। वचन की समझाउणा करदा है? पहले सामुएल दा ग्रंथ ओदा 3 अध्याय ओदी 1 ऐत तो लैके 10 ऐत तक वेखदे हां। वचन की समझाउणा करदा है? बड़े ध्यान दे के सुनदे हां। ओ मुंडा सैमुएल, ओ मुंडा बड़े ध्यान दे के सुनियो। एक सैमुएल नाम दा मुंडा है। छोटी उम्र दा है पर आज्ञाकार बड़ा है। उम्र छोटी है पर आज्ञाकारी बहुत है। आज्ञाकारी है, वफादारी है, पर वफादारी वाल वेख्यो परमेश्वर वफादारी के बदले उसनूं की देंदा है। बड़े ध्यान दे के सुनदे हां। हाँ जी दोबारा से अंत नूं पढ़दे हां। ओ मुंडा सैमुएल, ओ मुंडा सामुएल जड़ा सी एली दे सामने यहोवा दी टहल करदा सी। एली नाम दा एक याजक होया। एली नाम दा एक याजक होया है। उसदे 2 मुंडे होए आ, हाफनी ते फिनहास होए आ। एली दे 2 पुੱਤ होए आ, हाफनी ते फिनहास होए आ। पर जेड़ा है परमेश्वर दा दास है एली याजक। एली याजक दे नाल रहिंदा है सामुएल। सामुएल की गल्लां करदा है? बड़े ध्यान दे के वचन नूं सुनना। दोबारा से अंत नूं पढ़दे आ। ओ मुंडा सैमुएल, ओ मुंडा जेड़ा सामुएल सी एली दे सामने, एली याजक दे सामने यहोवा दी टहल करदा सी। हाँ एली याजक दे सामने अपने गुरु दे नाल लगदे होया चर्च दे विच सेवा करदा हुंदा सी। अते उन्हां दिनां विच अते जदों सामुएल जड़ा सी याजक एली दे कोल सी उस समय ओ अपने गुरु दे नाल लग के चर्च दे विच सेवा करदा हुंदा सी। हां जी पढ़दे आ। यहोवा दी बाणी वड्डी दुर्लभ सी। उस समय यहोवा दी बाणी दुर्लभ कहण तो भाव बहुत लोकां नूं घट दर्शन हुंदे सी। उस समय सामुएल दे समय बहुत लोकां नूं घट परमेश्वर दे दर्शन हुंदे सी। आवाज़ बड़ी घट आउंदी सी परमेश्वर दी। जिस तरह अज भी कई कह दिंदे आ सानू परमेश्वर ने आवाज़ दित्ती आ, पर उस समय आवाज़ नहीं सी आई। दुर्लभ कहण तो भाव है उस समय इहो जी आवाज़ नहीं सी सामुएल नूं आई। और परमेश्वर की बाणी की समझाना करदी। बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। क्यों जो दर्शन घट हुंदा सी, उस समय दर्शन बड़े परमेश्वर दे घट हुंदे सन। अते उस वेले अजिहा होया उस टाइम ते अजिहा एक काम हो गया जां एली अपने तां लम्मा पिया सी। तां एली याजक अपनी जगह ते लम्मा पिया होया सी। अते ओदियां अखियां ओदे गुरु दियां अखियां सामुएल दा जेड़ा गुरु है ओ एली है। एली दियां अखियां इन्नियां कि चुन्नियां हो गईयां। कहण तो भाव ए परवट्टे नाल लग गए, दिखना घट हो गया। एली याजक नूं दिखना घट हो गया। पर बाणी की समझाउंदी बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। ओदियां अखियां अजिहियां चुन्नियां ओदियां अखियां अजिहियां चुन्नियां हो गईयां जो वेख नहीं सी सकदा। पर एली याजक वेख नहीं सी सकदा। अते परमेश्वर दा दीवा अते परमेश्वर दा जेड़ा दीवा सी जो यहोवा दी हैकल विच जेड़ा यहोवा दी हैकल कहण तो भाव चर्च दे विच सी जिथे परमेश्वर दा संदूक सी।
माफ करना आ नहीं सकते, पर देखो ने दिल अंदर नहीं कीता, ने क्या नहीं मेरा गुरु बुजुर्ग है। आज लोग बुजुर्गों ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, हल हो सकता। पर देखो केड़ी अवस्था दे विच है। हां जी ऐसे तो दोबारा पढ़ देने आ। यहोवा ने शमूएल ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ। हां यहोवा परमेश्वर ने दोहरी वार सामुएल ਨੂੰ सद्या है। ਤੇ शमूएल ਉੱਠ ਕੇ एली ਕੋਲ ਗਿਆ। हां सामुएल उठ के एली जाजक दे कोल गया ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ है, मैं हाजिर हां, मैं बिल्कुल गुरु जी हाजिर हां, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ उस फिर एली जाजक आखण लगा है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ए मेरे पुत्र ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। पर मैं तीनों नहीं सद्या। ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰੋ। फिर जाके लम्बा पै गया। ਪਰ शमूएल ने ਅਜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। हाँ सामुएल ने हजे यहोवा नू नहीं सी जानिया, नहीं सी पहचानदा, भगती बहुत करदा सी, नित चर्च दे विच रहिंदा सी, गुरु दे आके लगदा सी, पर रब नू नहीं सी जानिया जी। जो भैण दे भराओ, पर बाणी की समझाउंदी है, किस तरह नू गुरु दा पता लगदा, परमेश्वर दा पता लगदा है। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ना ही यहोवा दी बाणी सामुएल ते प्रगट होई सी। आज पढ़दे ਤੇ ने आ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ शमूएल ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। हे यहोवा परमेश्वर ने सामुएल नू आख्या, सामुएल सामुएल सामुएल। जब तीसरी बारी भी आवाज मारी है, पर सामुएल सेवा तक करदा है परमेश्वर दी, परमेश्वर दा नाम लैंदा ता है, पर परमेश्वर दा पता नहीं आ। आज भी अनेक लोग परमेश्वर दा नाम लैंदे ता है, ओ बाणी पढ़दे ता है, पर उन्हां नू परमेश्वर दी आवाज दा पता नहीं लगदा। ओदी आवाज कैसी है, ओनू आवाज नू पहचानण दे लई अज गुरु दी लोड़ है। अज गुरु दी लोड़ है। गुरु की कुछ कर सकदा, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। चौथी बारी कैसी आवाज हुंदी आज पढ़दे ने आ। ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ एली ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ उठ के फिर एली जाजक दे कोल, गुरु दे कोल आ जांदा है। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, हां मैं बिल्कुल हाजिर हां गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। तुसी फिर मैनू सद्या तीसरी बार। ਤਦ एली ने ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤਾਂ एली समझ गया, ओदा गुरु समझ गया। ध्यान दियो, समझ गया। देखदा नहीं है गुरु नू देखदा नहीं है, गुरु को तुरिया नहीं जाता, तां करके गुरु दा सहारा बन गया सामुएल। गुरु को चलिया नहीं जाता, गुरु को फिरिया नहीं जाता, पर गुरु दा सहारा बन गया सामुएल। पर कहने लगा, ਜਦੋਂ पता लगा है एली जाजक नू, ओनू गुरु नू देखदा नहीं है, और आत्मक अखां खुल जांदियां आ। गुरु दियां आत्मक अखां खुलियां होंदियां आ। और सोचदा कहंदा तीसरी बार आवाज आई है, पर हुण इंज करी सामुएल, हुण इंज करी, हुण इंज करी। गुरु तो बिना तू परमेश्वर दा दर्शन नहीं कर सकदा, गुरु तो बिना तू परमेश्वर नू जान नहीं सकदा। पर हुण इंज करी, हुण मैं तैनू दसदा आ, हुण तैनू जेकर आवाज आवे, कहे ए सामुएल, ए सामुएल, ए सामुएल। जदों चौथी बारी आवाज आई है ते गुरु की कहने लगा है, बड़े ध्यान दे के शब्दां वाल ध्यान देवो। अज पढ़दे ने हां। ਤਦ एली ने शमूएल ਨੂੰ ਆਖਿਆ गुरु ने सामुएल नू आखण लगा है, ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਹੋ जब तू लम्मा प्या होवेगा, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ तेरे नाल अजिहा भाना वापरेगा। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੇ जद तीनू सदे, ਤਾਂ ਤੂੰ आखी तद तू ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੀ, हे यहोवा हे यहोवा, फरमान तेरा दास सुनता है। हां दास तेरा हुण ਇਹ ਗੱਲ सुनदा है। पढ़दे ने 10 सो शमूएल अपने थां जा लम्मा ਤਾਂ पिया।
ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਲ ਨਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की बाणी की कहती है, तीसरी बार आवाज आई है पर ना पहचान पाया। तीसरी बार आवाज आई है, आवाज कट कर देंगे। तीसरी बार आवाज आई है पर ना पहचान पाया। पर जो गुरु नूं पता लग गया, ठीक है, जो गुरु नूं पता लग गया और कहने लगा ए सामुएल बच्चा जा ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦੇਈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਈ ਤੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਚਕ ਇਹਦੀ ਜਾਚਕ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। 19 ਅੱਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਦੀ 19 ਅੱਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮੂਏਲ ਕਿਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਆਖੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਸਾਮੂਏਲ ਉਦੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਵਧਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ? 19 ਔਰ 20 ਅੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਮੂਏਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਥ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਕਾਥ ਜੋ ਸਾਮੂਏਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਮੂਏਲ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਖੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ? 19 ਅੱਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਮੂਏਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਆਕਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਮੂਏਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਮੂਏਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਮੂਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ ਔਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਮੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਰ ਸਭਾ ਤੋੜੀ ਬਵੇਰ ਸਭਾ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਣ ਗਿਆ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਬੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਵੀਰੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਧਾਂ। ਲੋਕ ਲੱਗ ਲਗੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗ ਲਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਓ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਈ
कोई नहीं आ, मेरे कारोबार में वादा कोई नहीं आ। उन्हें कहा अच्छा जा तू एक काम कर, जेड़ा तू सौदा तोलदा आ पूरा पूरा तोले कर। जो तू पूरा पूरा तोलेगा तेरी किरत विच वादा होगा। एकदम ते पैरों थले जमीन खिसक जाती है। वो कहता इनू किदा पता लग गया भी मैं घट तोलदा हाँ, कहता इनू किदा पता लग गया मैं घट तोलदा हाँ। कहता अच्छा जी मेरे गुरु ने दस्या है मैं हुक्म की पालना जरूर करांगा। जब हुक्म की पालना करता है जी जो पिंड ते भराओ कर गया है, दुकान खोली है और परमेश्वर का नाम लैके काम शुरू कर दिता। अगे घट तोलदा सी उन्हें पूरा पूरा तोलना चालू कर दिता। जो पूरा पूरा तोलना चालू कर दिता, ईमानदारी की गल वेखियो कि मेरी मुश्किल का हल मेरे गुरु कोल है। जब तक गुरु सीधा राह ना दसे कभी भी किसी को सफलता नहीं मिल सकती, कभी किसी को सफलता नहीं मिल सकती। वो गुरु के कोल आ, उन्हें गुरु की आवाज को सुनिया, हुक्म को सुनिया, उन्हें दुकान खोल दी है। जब दुकान खोल दी है, दुकान के गाहक आने लग पे, उन्हें जड़ा सौदा है पूरा पूरा तोलना चालू कर दिता। जो पूरा तोलिया परमेश्वर ने दी किरत विच वाधा पाया। अज दुकानदार हो भलके हो रहा, परसों हो रहा, ईमानदारी इन्नी उगी, उन्हें इन्ना कि ज्यादा वधिया। कुछ समा आ गया, कोठियां बंगले और जड़ी दुकान ते बैठा सी उथों दे जड़े दुकान दे वट्टे सन सोने दे बना ले, सोने दे बना ले वट्टे। जब वट्टे उसने सोने दे बना ले, जोर ना बोलेगा हालेलुया हालेलुया। ईमानदारी की गल है, मेरी मुश्किल का हल मेरे गुरु कोल है। जब उन्हें पता लगा भाई हुण मैं इन्ना अमीर हो गया हाँ, मैं गुरु दे आखे लगा, मैनू गुरु ने जो कुछ कहा सी मैं उहदे मुताबिक चलिया, मैं वफादारी नाल चलिया। मेरे गुरु ने जो मैनू शब्द दिते मैं इस्तेमाल किए, मैं पूरा पूरा जोखना चालू कर दिता। जब मैं पूरा पूरा जोखना चालू कर दिता, परमेश्वर ने उहदे किरत विच वाधा कीता, उहदी किरत विच वाधा कीता। अज होर है कल नूं होर बन गया, कोठियां कार मकान वधिया बना ले, जड़ी दुकान विच रहिंदा वो वट्टे भी सोने दे बना ले। पर गुरु नूं नहीं भुलिया, पर गुरु नूं नहीं भुलिया। भैणां मेरियां ऐनू ध्यान देना, उन्हां वल ध्यान ना दो, परमेश्वर उन्हां नूं बरकत देवेगा, परमेश्वर उन्हां नूं चंगिया करेगा। तुसीं उस दे लई प्रार्थना करनी आ, पर ध्यान तुहाडा वचन वाल होना चाहिए। सब बोलांगे हालेलुया हालेलुया। जदों उसदे वट्टे सोने दे बन गया, उहनूं याद आई अपने गुरु दी। वो कहता मैनू मेरे गुरु ने कहा सी तू पूरा पूरा तोल। जब मैं पूरा तोलना चालू कर दिता ते ओहदे विच वाधा पिया है। मैनू मुश्किल दे विचों मेरे गुरु ने कढ़िया है। मैं चलता हाँ गुरु के पास, एक समा आ गया सोने के वट्टे लैके, गुथली लैके वट्टियां वाली, और गुरु के पास आ गया। जब गुरु के पास आ जाता है, हरा गुरु फिर भक्ति में लीन पिया है, गुरु फिर भक्ति के लीन पिया है। जब गुरु भक्ति के लीन है, उन्हें फिर हथ पुट्टिया, कहता हुण की चाहुंदा आ? कहता नहीं गुरु जी मैं तेरे कोल आया हाँ, तुसीं पहले शब्द दिता सी मैनूं, ओ मैं हुक्म जिहड़ा तुसीं दिता हुक्म दी मैं पालना कीती आ। ओ हुक्म दी पालना करदिया अज मेरी किरत विच इन्ना क वाधा हो गया। मैं अज जिहड़े दुकान दे वट्टे आ ओ सोने दे बना लए आ वेखो गुरु जी ये वट्टे मैं सोने दे बना लए आ। कहंदा सोने दे बना लई, शाहूकार बन गया आ। ओ तेरी लागे लागे हाहाकार मची पई आ, तू वड्डा शाहूकार बन गया। हुण तू मेरे कोल की चाहुंदा आ? कहंदा मैं चाहुंदा मेरे लिए कोई नवा शब्द होर दिता जावे। कहंदा अच्छा तू ये कुछ चाहुंदा, गुरु दे आखे लगेगा ते वड्डी आशीष नूं प्राप्त करेगा। उन्हें कहा अच्छा जी, गुरु दे कोल बैठा है। उन्हें कहा अच्छा तू होर शब्द चाहुंदा? कहंदा हाँ। कहंदा आप जिहड़े सोने दे वट्टे नदी दे विच सुੱਟ देवी, कहंदा नदी दे विच सुੱਟ देवी, पर जे पैर थले जमीन खिसक जाती है। मैनू लंबा समा हो गया है, मैनू लंबा समा हो गया, पर बड़ी मेहनत की आ, मेहनत दे नाल मैं सोने दे वट्टे बनाए आ, सोने दे वट्टे बनाया। इन्हें किस तरह कहता गुरु ने भी सुੱਟ दे, पर गल सी हुक्म मनण दी, गल सी हुक्म मनण दी। उन्हें कहा ठीक है, ये सवाल के अगे नालों भी गुरु ने औखा कर दिता, पर यह हुक्म मैं की करांगा मन्नागा। सब बोलांगे हालेलुया। मनण दे नाल बरकत है, मनण दे नाल
ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਸੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੋ ਗੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਧਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ। ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਧਨ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਧਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਗਿਆ ਧਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮੂਏਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਜਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਏ ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੋਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਐਤਾਂ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਅੱਧ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਮੂਏਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੋ? ਕੀ ਲੱਗੋ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੋ? ਅਜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਮ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੋ? ਕੀ ਲੱਗੋ? ਕੀ ਲੱਗੋ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੋ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੜੱਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਦ ਕੋ ਲਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਾਜਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਘਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਵੇਖ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਕਿਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਲੇਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ 3 ਔਰ 4 ਅੰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ ਚੋਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਦਗਾ, ਪੂਰਾ ਤੋੜ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡਰ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਐਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਕਿ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਦਾਸ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ? ਮੰਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਦਾਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਹੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਾਮੂਏਲ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਧਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਖੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ
अपने गुरु के आखे लगांगे, बाणी के मुताबिक चलांगे ते परमेश्वर की बाणी तानू कह रही आ हुक्म मनना ही कुर्बानियां चढ़ाउण नालों की आ चंगा है जो हुक्म मनांगे। मलाकिया 3 दस दिया आकाशों की खिड़कियां खोल कहना ना तू अखी वेखियां ना तू कन्नी सुनिया ना तेरे मन विच ना ओ बरकतां तेनू दे देंगा तेनू दे देंगा तीनों कहंदा तीनों देंगा बरकतां तेरे लिए आ। पर अज मनण दी लोड़ है, अज समझण दी लोड़ है, अज चलण दी लोड़ है। अज समझिए ते चलिए ते बरकतां नूं हासिल करिए। सब बोला हालेलुया हालेलुया। जिन्हां दियां दो बावां दोवें बावां खड़ियां करके बोला हालेलुया हालेलुया। बोल ना बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़े सुने जाने वाले लोग परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। सारी संगत नूं परमेश्वर दासां नूं प्यार भरी।